वाकई प्लाज्मा थेरेपी एक चंगी चीज़ है तो किस तरह उन्होंने इंप्लीमेंट किया जा सकता है, किवें इलाज होएगा, वो सारा कुछ समझण दे लई सीधा रुक करांगे इस वेले साडे नाल एक खास मेहमान प्रोफैसर आर शर्मा जी जिहड़े कि HOD ने ट्रांसफ्यूजन मैडिसिन PGI तो वो साडे नाल जुड़ चुके हैं। प्रोफैसर आर शर्मा जी बहुत बहुत जी आया तुहाडा। प्लाज्मा थेरेपी की अज असीं गल कर रहे चूँकि दिल्ली दे विच कहा गया कि सक्सैसफुल है, उन्होंने कोई ट्रायल किया है जिस तो बाद आप अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। पंजाब दे विच भी गल हुई सी। मैं सिर्फ इन्ना समझना चाह रहा कि प्लाज्मा थेरेपी है कि और कितना को फायदा इहदे नाल हो सकता है। नहीं, थैंक यू वेरी मच नवनीत जी, आपको मेरे को इस चैनल में बुलाने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली ये एक कोई नई थेरेपी नहीं है, ये बहुत वर्षों पुरानी थेरेपी है। और पहले जब इन्फेक्शंस हुआ करते थे तो उसके लिए, जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए भी आपने सुना था कि एडवर्ड जेनर ने वो पस्ट्यूल हुआ था उससे ट्रीट किया था बच्चे को। सो ये मीज़ल्स के लिए भी ट्राई हुई है और भी कई वायरसेस के लिए रिसेंटली जैसे इबोला के लिए ट्राई की गई थी। तो उसमें बेसिकली ये जो एक मान लो इन्फेक्शन किसी को हो जाता है जो उससे पेशेंट रिकवर कर जाता है, उसमें उसके ब्लड में एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो उस प्रतिरोधक क्षमता को हम एक एंटीबॉडीज़ के तौर पे भी कहते हैं। और वो एंटीबॉडीज़ जो है क्या कर सकते हैं फिर हम कि एक जब वो पेशेंट नेगेटिव हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, जैसे हम आप 14 डेज़ कह रहे हो, अभी नेशनल गाइडलाइन है कि 28 डेज़, बट उसमें फिर एक टेस्ट के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट 14 डेज़ के बाद अगर लेना है तो उसको आपको दो बारी RT-PCR नेगेटिव उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसका हम दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं ये प्लाज्मा। या हम उसका होल ब्लड लेते हैं जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं, या फिर हम उसको एक स्पेशल मशीन होती है उसको हम एफेरेसिस मशीन कहते हैं, जिसमें स्पेशली हम 400 से 500 ml प्लाज्मा ले सकते हैं और फिर उसको हम 2 एलिकट में दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पेशेंट एंड क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट दिस थेरेपी इज गिवन। But I would like to make it clear that this plasma therapy is only for critically ill patient, not for each and everyone. जैसे कोई माइल्ड सिम्टम्स वाला पेशेंट है या मॉडरेट सिम्टम वाला पेशेंट भी है जो कि सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी से रिकवर हो जाएगा, उन चीज़ों के लिए प्लाज्मा थेरेपी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो क्रिटिकली सिक पेशेंट है उन्हीं में ट्राई की जानी चाहिए और उन्हीं के लिए स्पेसिफाइड, उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है। और इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, ऑल्दो कोई बहुत लंबी चौड़े ट्रायल अभी नहीं हो पाए हैं, बट जो भी अभी तक रिपोर्ट आई हैं उसमें यही आया है कि उसमें रिज़ल्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। सो होपफुली आई थिंक ये एक हमारी मेडिकल कम्युनिटी की एक तैयारी है बेसिकली टू फाइट दिस कोरोना एपिडेमिक, सपोज इफ इट स्प्रेड्स टू अ लार्जर स्केल एंड इफ इट इन्फेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। मैं एक चीज़ होर समझनी चाह रहा जी गल तुसीं कह रहे हो कि ठीक है तैयारी है। शुरुआत जो कोरोना इंडिया के एंटर्ड होया तो सैंपलिंग नूं लैके भी गल हुई कि सैंपल बहुत ज़्यादा नहीं ले जा रहे, टेस्टिंग घट हो रही है। हुण चलो रैपिड किट भी आ गई तो उस तो बाद टेस्ट भी वध गए ने कि कह सकते हैं कि थोड़ी लिमिटेशन है जे इस नूं लैके प्लाज्मा थेरेपी नूं लैके, हालांकि तुसीं कहता है कि क्रिटिकल सिचुएशन दे विच ही इस टैक्नीक नूं लैके या इस थेरेपी दे नाल ही इलाज किया जा सकता है, पर की यह भी कह सकते हैं कि कुछ एक थावां ते इलाज हो सकता है या सारी थावां ते हो सकता है, यानी कि जे छोटे शहरों के विच भी पॉसीबल है या फिर जो जिवें PGI वर्गे हॉस्पिटल ने या होर वड्डे हॉस्पिटल ने सिर्फ उन्हां दे विच ही पॉसीबल है। बेसिकली देखो इस जी हारवैसटिंग की फैसिलिटी है, जिदा मैं कह रहा एफेरेसिस मशीन जड़ियाँ हैगियां वो सारी जगह तो नहीं हैगियां, कुछ एक सेंटर्स पंजाब भी हैगियां, ऐसी गल नहीं है। जो तुहाडे मैडिकल कॉलेज लैवल ते उत्थे एफेरेसिस मशीन्स है, मे बी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी होणगियां, बट जिदा मैं कह रहा कि डोनर टेस्ट करना जरूरी है, उसकी रिपोर्ट मतलब जो सारा लॉजिस्टिक है ना बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम डोनर स्क्रीनिंग तो फिर डोनर की टेस्टिंग, वो मेरे ख्याल से हरेक जगह पॉसीबल नहीं होएगा। बट आई थिंक द बेस्ट मोडैलिटी वुड बी कि आपां हरेक स्टेट च हरेक एरिया थोड़े थोड़े नोडल सेंटर आइडेंटिफाई कर लीए जिथे आपां प्लाज्मा कलैक्ट करके स्टोर भी कर सकते हैं। ये प्लाज्मा आपां जरूरी नहीं है कि आपां नाल दी नाल कढ़ के ते नाल दी नाल ट्रांसफ्यूज करना है, आपां कर की सकते हैं प्लाज्मा लैके स्टोर भी कर सकते हैं तो लेटर ऑन आपां इस प्लाज्मा नूं शिफ्ट भी कर सकते हैं। मान लो चंडीगढ़ च कलैक्ट किया तो लुधियाने लोड़ हैगी है, जे साडे कोल इन्वेंटरी च हैगा तो आपां उत्थे भी दे सकते हैं, ऐसी कोई गल नहीं है।
ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ HIV ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B, C, ਮਲੇਰੀਆ, ਸਿਫਿਲਿਸ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਏਫੈਰਿਸਿਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਦੈਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਾਈਲ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆਉਂਦੇ ਬੜਾ ਸਟਰਾਈਲ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿ we can have this facility basically at places where you have these kind of infrastructure or logistics available, and hopefully I think at medical college levels ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ certainly they would certainly have these kind of equipment। अच्छा, मैं एक चीज़ और डॉक्टर शर्मा, प्रोफेसर शर्मा जी समझना चाह रहे हैं कि कारगर तो ठीक है तुसी दसता कि है हो सकता है, पर जे टैसट ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ IND ਥੈਰੇਪੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਲ ਨਿਊ ਡਰੱਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਕਮ ਅੰਡਰ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਡਰੱਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ IND, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਲ ਨਿਊ ਡਰੱਗ। ਤੇ it is a new drug, it is not a standard care. So far it has not been defined as a standard care. It's a new drug and mainly for clinical trials, but yes, clinical trial ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ 3 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ US ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਪੇਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ICMR ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਾਡੇ, and PGI is a part of that ICMR project. So basically ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ it will be as a part of trial, it will not be a standard of care, and it will only be for patients who are critically ill, not for all patients, it will be only for select patients। नहीं, वैसे जो कोविड की असी गल करिए, चूँकि मैडिसन नहीं है और जो क्वारंटीन या आइसोलेशन ਦੇ ਨਾਲ बहुत हद तक ਜਿਹੜੇ ਨੇ रिकवर हो रहे हैं। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਡੋਨਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਡ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟਾਈਟਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟਾਈਟਰ ਗੋਜ਼ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫॉर ਅ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ 28 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਵਿਦਿਨ 1 to 2 ਮੰਥ ਆਫਟਰ ਰਿਕਵਰੀ, ਸੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਕਮਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿਲ certainly will getting in touch to them, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ if required, and whenever they required they should come forward for this donation। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਊਵਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ
HIV ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਇੰਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਇਨ ਰੂਟੀਨਲੀ, ਬਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫॉर these ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਲਡਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਟੈਸਟਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਡੋਨਰ, ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ 28 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਵਿਦਿਨ 1 to 2 ਮੰਥਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਚੁੱਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੀਜ਼ਲ, ਰੂਬੈਲਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ICMR ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 1 2 3 4 ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਮਾਈਲਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਟੇਗਰੀ 2 ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਕੈਟੇਗਰੀ 3 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਟੇਗਰੀ 4 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ 2 ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 3 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 4 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਰੇਪੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਾਇਲ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਨਸੈਟ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, it is more efficacious. This is what the results are so far saying. Yeah. ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੂँकि ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਇਆ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com। ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਓ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।